श्रोताबंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आजिर नारी महल कार्यक्रम को। वर्षक 12 मास एवं एई 12 मास को 6टी ऋतुरे भाग करा जायछि। पृथ्वी पृष्ठरु गोटे ऋतु गला परे आउ गोटे ऋतु आसी थाए। आउ आमर जलवायु एवं पाणीपागरे परिवर्तन आसी थाए, जार प्रभाव आम शरीर उपरे पड़ी थाए एवं आमे विभिन्न रोगरे आक्रांत हेई थाउ। ग्रीष्म ऋतुरे आमे जो सब रोगरे आक्रांत हेई थाउ, वर्षा ऋतुरे से सब रोग आमको हेई न थाए। आउ वर्षा ऋतुरे जो सब रोग हेई थाए, शीत ऋतुरे आमको से सब रोग हेई न थाए। एबे तो शीत ऋतु आसी जाइछि, शीत भी पड़ी गलानी। शिशुंक शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थिबारु शीत दिने सेमाने अतिशीघ्र विभिन्न रोगरे आक्रांत हेबार संभावना रहिछि। तेणु शीत दिने शिशुंक स्वास्थ्यर जत्न किपरि नेबा से संपर्क में जानिया पई वर्तमान आसंतु साक्षात करिबा आम राज्यर जणे वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्तर निरंजन महांती को। डाक्तर महांती, आपनकु आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार डाक्तर महांती, वर्तमान आस्ते आस्ते शीत पड़ी आसलानी। तेणु शीत जेते बढ़िबो तार प्रभाव आमर वायुमंडल उपरे पड़िबो। शीत दिन रे जदि आमे शिशु मानकर उपयुक्त जत्न न नबा ताले शिशु माने साधारणतः को सब रोगरे बेसी आक्रांत होबार संभावना रहिছে। शीत जेते बढ़िबो वायुमंडल जेते ठंडा पड़िजिवो, वायुमंडल आर्द्रता कमिजिवो एवं ठंडा पड़िले जीवाणु भूताणु आमर वायुमंडल रे बढ़ी जाती एवं शिशु मानकर जेहेतु तांको रोग प्रतिरोध शक्ति कम थाए बड़ लोकंक अपेक्षा बेसी तांको संक्रमण हुए। ता भितरे जेमिति ठंडा काश रोग, तरल झाड़ा हुए, इन्फ्लुएंजा हुए, ता छड़ा एलर्जिक रोग हुए, आउ चर्म रोग हुए, एई सब रोग सब हुए। आउ गोटे कथा विशेष करी ठंडा पड़िबा हेतु पिला माने एवं परिवार सब लोक माने घर भितर रही थांती, कबाड़ झरका सब बंद करिया फल वायु चलाचल बंद थाए। सेतिक बेले आमे देखू जेमिति वयस्क लोक मानकु जदि किछि ठंडा काश हैला सेटा पिला मानकु हुए, पिला मानक ठारू वयस्क लोक मानकु हुए। विशेष करी बेसी बयस लोक मानकु तांकर जेहेतु सब रोग टिके बेसी हुए सेगुडा पिला मानकु भी आक्रांत होइताय। आपन जो कथा कहले जे शीत दिने शिशु माने साधारणतः विभिन्न ज्वर रे आक्रांत होइथांती। ए जो ज्वर कथा कहले को ज्वर रे शिशु माने साधारणतः ए शीत दिने आक्रांत होइथांती? आपण देखुतबे साधारण जो काश, ठंडा, नाकुरु पानी बहिबा, छींक एगुडा सब साधारण ठंडा रोग हुए, सेटा बेसी हुए। आम वायुमंडल प्राय 200 प्रकार भूताणु शीत दिन रही थांती। आउ सेमाने विभिन्न प्रकार भूताणु विभिन्न बेलरे करिथांती। जेमिति स्कूल को पिला माने गले स्कूल ले गोटे पिला को जदि हबो अन्य पिला मानकु हबो। ता छडा आउ गोटे होची इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजाटा सेटा भी गोटे भूताणु जनित रोग, किंतु साधारण ठंडा ज्वरठू इन्फ्लुएंजा बेसी सांघातिक हो जाए। तापरे पिला मानकु तंटी बथा रहिबो, खाई परिबेनी, गिळी परिबेनी, सेगुडा होची टॉन्सिल जो हमर थाए से टॉन्सिल जीवाणु संक्रमण भी हेई पारे। एवं आउ गोटे बड़ कथा होची शीत दिन रे हमर शिरा प्रशिरा सब संकुचित होबा फल रे हमर रक्त प्रवाहित टिके कम हो जाए। तेणु देह रे रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास पाए। सेमिति हमर लंग्स रे भी तार प्रोटेक्शन शक्ति कमी जाए। तेणु निमोनिया भी रोग हेई पारे। पिला मानकु निमोनिया रोग रे सेमाने भी सांघातिक होई जाई पारंती। ठंडा ज्वर गोटे शिशु को हेले ता पाखरे कोन सब लक्षण प्रकाश पाए? आग नाकुरु टिके पानी बहिबो, तापरे छींक हबो, काश हबो, पिलाटी खाई परिबोनी, माँ क्षीर खाऊ कि जहाँ भी खाऊ खाद्य छाड़ी दबो। तापरे जदि बेसी हबो दी प्रकार हेइताय। गोटे होची पिलाटी पेली हेई पारे, श्वास प्रश्वास तार बेसी हबो, सेतबेले आमे कहू ताकू धई पेला रोग, ब्रोंकाइटिस भलिया रोग हेई पारे। बा अति छोट पिला जदि हबो वर्षकरू तळकू सेमानकू गोटे प्रकार रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस बेसी हुए, जा फल रे सेमाने ब्रोंकियोलाइटिस रोग रे आक्रांत होंती एवं सांघातिक हेई जांती। जदि कोनोसी शिशु ए ठंडा ज्वर रे आक्रांत हेइथांती ताहले तांको किपरि चिकित्सा दिया जाय परिबो? आपण प्रथम कथा होची जहाकू ठंडा ज्वर होइतिबो अन्य पिला को ताठू टिके दूर रे रखिया उचित। कारण ठंडा ज्वर हेले भी किछि चिकित्सा करंतु बा न करंतु 5-7 दिन से लगी रहे।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତାର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାଟିକି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହେଇଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ବହଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବେଶୀ ଦେବେ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଦେହରେ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଲେ ସେ ସବୁ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ କରିବେ। ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆପଣ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ବା ସମୟ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ କିଛି ଗୋଟେ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ରୁମ୍ରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ସେମିତି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବେ, କାରଣ ତାହା ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଇପାରେ ଅଥବା ଧଇଁ ପେଲା ହେଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ପେଲି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେବୁଲାଇଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଛିଙ୍କ ହେବ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ, ଜ୍ୱର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବେଶୀ ହୁଏ। ପିଲାଟି ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରୁ ତା ଉପରେ ବି ଲଙ୍ଗସରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ନିମୋନିଆ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କି? ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇପାରେ ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପରେ ତାର ଫୁସଫୁସ ଅନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ବି ସେ ନିମୋନିଆ ହେଇକି ବି ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେବ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେବ, ପିଲାଟି ଖାଇପାରିବନି, ଖାଇବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ବା ଧଳା ଧଳା ସେ ଟନସିଲ ଉପରେ ପ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା ଦରକାର ହେଇଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ କଥା, ଟନସିଲାଇଟିସ୍ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ ରୋଗ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ବି କରିପାରେ, ବୃକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ବା ହାର୍ଟକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଶିଶୁମାନେ ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଧଇଁପେଲା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କହିଥାଉ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଲେ ଶିଶୁଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ତାକୁ ଆଜମା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜମା ଭଳି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପେଲି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଘନ ଘନ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇପାରେ, କାଶ ହେଇପାରେ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ, ଛିଙ୍କ ହେବ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା 2 ବର୍ଷରୁ ତଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତ ଦିନରେ ଶିଶୁମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ଝାଡ଼ା। ଶିଶୁମାନେ ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ତରଳ ଝାଡ଼ା କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ପାଣି ଭଳିଆ ଝାଡ଼ା ହେବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ପିଲାଟିର ତା ଦେହରୁ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ଜଳ ଏବଂ ଲବଣ ବାହାରିଯିବା ଫଳରେ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେବ। ବେଶୀ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ପରିସ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦେହରେ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଲେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ପିଲାଟି ଅଚେତ ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ବରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଶୀ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଇଯାଉଛି ପିଲାଟିକୁ, ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତରଳ ଝାଡ଼ାର ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ORS ଦ୍ରବଣ। ସେଇ ORS ଦ୍ରବଣଟି ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଝାଡ଼ା ହେବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ORS ଦ୍ରବଣ
ଘରେ ଦେବା ଉଚିତ। ତା ଫଳରେ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ORS ଦ୍ରବଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ORS ଦ୍ରବଣ ମିଳେ କେଉଁଠି? ORS ଦ୍ରବଣ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ବା 250 ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚାମଚେ ଚାମଚେ ପକେଇକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପୁରା ମିଶାଇବେ ଆଉ ପିଲାଟି ଯେତିକି ତାର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେବେ। ତାକୁ ଯଦି ସେ ଦ୍ରବଣକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଯେତିକି ପିଲାଟି ପିଇଲା ତାପରେ ତାକୁ ଢାଳି ଦେବେ, ଢାଳି ଦେଇକି ଆଉ ପୁଣି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଧୋଇକି ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ORS ଦ୍ରବଣ ଆପଣ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି? ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଟା କହୁ ଘରୋଇ ORS। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚା ଚିନି ପକେଇକି ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଦ୍ରବଣ ବି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ପଖାଳ ତୋରାଣୀ। ଆପଣ ସଜ ପାଣି ନେବେ, ଭାତ ନେବେ, ଭାତକୁ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଲୁଣ ପକେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ତୋରାଣୀ ହେଲା ସେଇ ତୋରାଣୀ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସଜ ଦହି ପାଣି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଦ୍ରବଣଟା ଟିକେ ଲୁଣ ରହିବ, ଟିକେ ଚିନି ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବ, ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହେବ। ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଶିଶୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଳିମିଳା। এই ମିଳିମିଳା ରୋଗ କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ମିଳିମିଳା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଳିମିଳା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ସେଇ ମିଳିମିଳା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେବ। ଜ୍ୱରର 4 ଦିନ ପରେ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଫଳିଯିବ ଏବଂ କାଶ ହେବ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ବେଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫୁସଫୁସକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ନିମୋନିଆ ବି ହୋଇପାରେ। ଝାଡ଼ା ହେଇକି ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଇକି ପିଲାଟି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅବସର ସମୟରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ବି କରେ, ଆଉ ଗୀତ ବି ଶୁଣେ। ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ କେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଗୀତଟି।
বেড়া বুকে চেতে পদ চিহ্ন অতীতর ঢেউ তଳେ হুয়ে রে বিলীন এ সময় বেড়া বুকে যেতে পদ চিহ্ন অতীতর ঢেউ তଳେ হুয়ে রে বিলীন সাথী রে সাথী রে সাথী রে অলি কোসে যে আহা 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 হো সীমাহীন দরিয়া। কাহিবা সাগর ভূতଳ ধীର কাহিবা নিଥର ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର କାହିବା ଲୁଝର କାହିବା ଜୁଆର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା ଏ ସାରା ସଂସାର ସାଥୀ ରେ ସାଥୀ ରେ এই তো জীবন তোর আহা 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 হো সীমাহীন দরিয়া। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ବି କେତେକ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତଦିନେ ଶିଶୁମାନେ କୋଉ ସବୁ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? এইটা ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେବେ, ଦେହରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତାର କାରଣ କ'ଣ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଚର୍ମଟା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚର୍ମରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଟିକେ କମିଯାଏ। ତା ଫଳରେ ଦେହ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ କହୁ, ଚର୍ମର ସବୁ ଫଳି ଫଳିଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ପ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଫଳିଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଲର୍ଜି ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଫଳରେ ଏକ୍ଜିମା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଗୋଟିଏ ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଫା ନ କରିବା ଫଳରେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାର କଷ କ୍ଷୀର ଶିଶୁକୁ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାର କଷ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା। ତେବେ ଶିଶୁକୁ ମାର କଷ କ୍ଷୀର ଦେବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ? ବହୁତ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି କଷ କ୍ଷୀରର। ପ୍ରଥମ 5-6 ଦିନ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କଷ କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ସେ କଷ କ୍ଷୀରରେ ମାର ଯେତିକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସବୁ ସେ କଷ କ୍ଷୀରରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବେଶୀ ଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁଟିକୁ ଯେଉଁ ଦରକାର ସେଇଟା ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ କଷ କ୍ଷୀର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ କଷ କ୍ଷୀରକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାହାଣୀ କ୍ଷୀର ଭାବି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲାକୁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କଷ କ୍ଷୀର ତ ଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ତା ଦେଲେ ମାର ଯେତେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ତେବେ এই ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମର ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମର ANM LSB ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବି ଯାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକା ଯେହେତୁ ଏହା ମାଗଣାରେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିଓ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ BCG ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ 1.5 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ DPT ଆଉ HIV ଅଛି, ଏବଂ ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ନିମୋନିଆ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ମାସେ ମାସେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଏଇଟା 3ଟା ଏମିତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ 9 ମାସରେ ମିଳିମିଳା ଦିଆଯାଉଛି, ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆରେ ନିମୋନିଆ ଦିଆଯାଉଛି 9 ମାସରେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଦେବା। ବୁଷ୍ଟର 16 ମାସରୁ 18 ମାସରେ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ 4ରୁ 4.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିମିଳା। ମିଳିମିଳା ଆମେ 9 ମାସରେ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ। MR ମିଜଲ୍ସ ରୁବେଲା ଏଇ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି 15ରୁ 18 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଆମେ 2ଟି ମାତ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମିଳିମିଳା ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଶୀତଦିନ ରୋଗ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଟୀକା ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣରେ ଆସିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାହାରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଶୀତ ଦିନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସେମାନେ କିପରି ନେବେ? ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁମାନେ ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ, କମ୍ ଓଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଟର୍ମ ବେବି କହିଥାଉ ବା ଲୋ ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ ବେବି କହିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ବେଶୀ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ ମେଥଡ଼ ଅଛି। ସେ କଙ୍ଗାରୁ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଭିତରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାକିକି ରଖିବେ। ତା ଫଳରେ ମାଆର ଦେହର ଉଷୁମଟା ପିଲା ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେ ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ। ପଙ୍ଖା ଚଲେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଆକୁ ଯଦି ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଭଲ କରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ତାକୁ ମଶାରୀ ପକାଇ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ, କରିକି ପିଲାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁମ୍ ହିଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ରୁମ୍କୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କମ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଥୋଇକି ଟିକେ ଗରମ ବାମ୍ଫ, ସେ ବାମ୍ଫ ବି ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଠିକ୍ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମାଆ କ୍ଷୀର, 6 ମାସ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଖାଇବ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେହରେ ଜଳଶୁଷ୍କତା ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଯଦି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଲାଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଦିନ ଦିନ ଧରି ମାଆ ମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପିଲାଟିକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ
ଲୁଗାପଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖାଯାଏ ମାସ ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ସବୁ ଶୁଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇକି ରହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ସବୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଆମର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ବିଛଣାପତ୍ର ଏବଂ ଚାଦର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଶୀତ ଦିନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।